Hello guys, welcome to Alora Teachers YouTube channel. Today let us discuss some of the important JEE PYQs from the current electricity chapter. So come on, let us start this session. So let us see the first question. A current of 5 ampere passes through a copper conductor of resistivity 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter. So what is a copper conductor? See, now one conductor choose ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ usually a wire ಅಂತೇಳಿ choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so let me choose a copper conductor. So further ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇವರು radius of the cross section is 5 mm ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. So if you consider this conductor, so you have a cross section. Okay, so cross section with radius ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವರು r is equal to 5 mm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10 raised to minus 3 meter per second ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So they have asked us to find mu that is mobility. Okay, mobility formula ಏನೈತ್ರಿ? Mobility formula ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಂದ್ರ mu is equal to vd, that is the drift velocity divided by the electric field. Okay, ಈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.1 into 10 raised to minus 3 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಇ. ಸೊ ಈ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೈತಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐತ್ರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಏನ್ರಿ ಜೆ ಅಂದ್ರ? ಜೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ. ಈ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರೋ is nothing but the resistivity. Resistivity is a intrinsic property of a material. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, then rearrange this equation to get the E, that is electric field. E is equal to J into rho. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ J? J ನು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. J is the current density. Current density is given by I divided by A, that is current per unit area, and here it is rho. And area ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತಿರಂದ್ರ ಸಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಿ ಆ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to pi r square. It is right? So ಆ pi r square ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. I into rho divided by pi r square. Okay, this is the electric field equation. So ಈ electric field equation ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ mobility equation ನಾಗ substitution ಮಾಡ್ತೀನಿ. So that is mu is equal to vd, that is the drift velocity, divided by what is the electric field equation we have derived? I into rho divided by pi r square. Okay, further rearrange madri equation anna, that is given by mu is equal to vd, that is drift velocity, multiplied by pi r square divided by I into rho. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿ mu is equal to ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ರಿ ನಮ್ಗ? mu is equal to that is vd pi r square divided by I into rho. vd pi r square divided by I into rho. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. What is VD? VD is a drift velocity. They have given it, okay, that is 1.1 into 10 raised to, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವರ? 10 raised to minus 3 ಕೊಟ್ಟಾರ. You can write it as minus 3. What is pi value? 3.142, okay. And what is R value? They have already given R value as
5 mm. 5 mm ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? 5 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ? Whole square. Now whole divided by ಏನೈತ್ರಿ? I ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗ, that is 5 ampere. Direct substitution. And what is resistivity? Resistivity they have given as 1.7 into 10 raised to minus 8. ಅದನ್ನು substitute ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Resistivity is 1.7 into 10 raised to minus 8. Okay. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟೀನಿ. So 5 square, that is 25 into 10 raised to minus 6 whole divided by 5 into 1.7 into 10 raised to minus 8. So ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿ. 5 1s 5 5s ರೈಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೂರು ಗುಣಿಸ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 5 into 1.1 that is 5.5 into 10 raised to ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? minus 3 ಐತಿ. So that is 10 raised to minus 3. Okay. Into ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತ್ರಿ? 10 raised to minus 6 whole divided by, and ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 3.142 divided by, that is 1.7 into 10 raised to minus 8. Okay. Simply ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬೌವ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ? that is somewhat 1.72 ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ, that will be correct. And 1.7. So finally what we get? 1. So 1 is the answer. See the options. Options now 1 ಐತನ್ರಿ? Yeah. In the C option it is there. That is 1. 1. That is 1.0 ಅನ್ಕೊಟ್ಟಾರ. That is nothing but 1 meter square per volt per second. So ಇದೇನಾಯ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? JEE 1 question ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತ. ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So let us go to the next question. ಏನ್ ಹೇಳಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? A Wheatstone's bridge principle is used to measure the specific resistance S1. So specific resistance ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ? They are talking about the resistivity. So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ? S1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. So rho is the resistivity according to us. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? S1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ of the given wire. So ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ವೈರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗ? S1. That is the specific resistance. So having the length L and radius R. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? See, this is a consider again a wire. ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರ? L ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. And the radius is R. If X is the resistance of the wire, so resistance ಅನ್ನು ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ R ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಕೊಟ್ರ? X ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, then specific resistance is S1, that is equal to X into pi r square divided by L. So ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? specific resistance. They have already given it as S1, and ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, that is X into pi r square whole divided by L. Understand? Finally, if the length of the wire gets doubled, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಮುದ್ದ. ಈ ಏನ ಲೆಂತ್ ಐತಿ ವೈರ್ ದ, that is L, they have already given. So ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? that is the length of the wire is doubled. So ಇಲ್ಲೇನಿತ್ರಿ? L ಇತ್ತ. ಸೊ L ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಿ? ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ that will be what? 2L. Okay, ಡಬಲ್ ಆಗೈತಿ. then the value of the specific resistance will be, so ಏನ್ ಕೇಳಾರ ಅವ್ರ? ಇಲ್ಲಿ S1 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, that is in the initial step. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅವರ? ಲೆಂತ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ವೈರ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ S1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಸೊ S1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಂದ್ರ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ ಅದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಕೈ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಣ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸಿ ಒಂದ್ ಕಬ್ಣ ಏನೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L. ಇನ್ನೊಂದು ಕಬ್ಣದ ಏನೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2L. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ resistance depending on length and also the area, but resistivity ಏನೈತ್ರಿ? it is intrinsic property, ಅದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರ್ರಿ. and
ಇದ್ರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ರೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅವರಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ S1 will be equal to what? S1 will be equal to X into, and the S stands for, X stands for, that is resistance. And what is area they have given? They have given pi r square whole divided by length. They have given L. So ನಮಗೀಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? S1 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ S1 dash. S1 dash will be resistivity of the wire when its length is doubled. So ಯಾವಾಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗೈತಿ ಅವಾಗಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a resistance. That is resistance ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತ್ರಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ? R is equal to rho L by A ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ರೋ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 2L ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 2L ಲೆಂತ್ ಆದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ resistance is directly proportional to length of the conductor. So length of the conductor double agakatitandra resistance will be doubled. So ಏನ್ ಆಗ್ತೈತಿ? 2 times of the initial resistance. So ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? resistance ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. So this one. Next ಏರಿಯಾ ಏನಾಗೈತ್ರಿ? ಏರಿಯಾ ಅವ್ರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗ? S1 dash, that is resistivity. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ? ಯೂಶುವಲಿ X dash ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಓಕೆ. ದೆನ್ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ? ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಗ ಡಬಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ L ನ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? 2L. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಫರ್ದರ್ X dash ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 2X. That is resistance is doubled along with its length. So S1 dash will be equal to 2X pi r square whole divided by 2L. Okay. Now this 2 gets cancelled. Then S1 dash will be equal to what? X into pi r square divided by L. So ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? See this first one, initial conditions before doubling the length, that is S1, X into same ಐತ್ರಿ, X into pi r square divided by L. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲಿ? X into pi r square divided by L. ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಏನು ಉಳಿತು ನಮ್ಗ? ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ S1 dash is equal to S1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Why? Because S1 and S1 dash are same. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಲೆಂತ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಐತನ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಗ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ S1 dash ನ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ? S1 dash is equal to S1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ there is a answer. ಸೊ S1 ಏನೈತಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್ ದಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ you understood these questions, and if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.